पिला माने मु आजिर ए पाठ्यदान ओडिया पाठ्यदान रे हम समस्त को स्वागत करुछि। आज आमे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर गोटे पाठ पढ़ा टिकी टिकी ता पूर्व मो किसी कहवाक चाहूँगी। तुम्हें मैंने समस्ते तुमको खेलने को भल लगे ना, गीत गाइबा भल लगे, नाचवा भल लगे। तो आमे आज प्रथम गोटे गीत गाइबा। तो आमर जो पाठ अच्छी टिकी टिकी ये कवि आमको अनेक कथा छोटू आम किपरि बड़ हो तुम सब सान सान पिला टिकी टिकी पिला जमी तुम भविष्य में गोटे बड़ होकर निजर देशर पृथ्वीर ना रखमती आम टिकी टिकी कथारू आम किपरि बड़ हवा से कथा आम आज पढ़ा। बर्तमान कविताटा को पढ़ाइबा जाऊँगी। कवितार ए टिकी टिकी कवितार कवि होती पंडित गोदावरीश मिश्र। तांको विषय रे आमे अधिक किसी जानिबा। से 1886 मसीह खोर्धा जिलार बाणपुर रे जन्म ग्रहण करथिले। से उत्कलमणि गोपबंधु सहित वन विद्यालय तांकर सत्यवादी जो वन विद्यालय स्थापन करा जायतिला से शिक्षकता मध्य करथिले। तांकर रचित कालीजाई बहुत परिचित। से नूतन ओडिशार निर्माण रे भूमिका ग्रहण करथिले। 1956 मसीह देहांत होइतिला। कवि यही पद्य जणाइबा चाहिए जे ये विश्व में जहाँ किसी आम देखुचु बा जहाँ किसी वस्तु रही टिकी टिकी बा छोट छोट वस्तुर समाहार में सृष्टि होती बोली आमको जणाई। जहाँ आमको बड़ बोली जना जाउछि ता मध्यरे टिकी टिकी ही निहित रही। सेहीपरि तुमपरि टिकी टिकी पिला माने किपरि महत् कार्य द्वारा टिकी टिकी मधुर कथा द्वारा पर को आपणार करी ए विश्वर महत् कार्य निजर जन्म को सार्थक करिपारिबो ताहा ए कवितारे कवि सूचना प्रदान करिसंति। तो वर्तमान ए कविता को आमे पढ़िबा, तार आमे आवृत्ति करिबा एवं तार भावार्थ को बुझिबा। एठी गोटे चित्र दिया है देख छोट छोट फूल ताकू नहीं गोटे बड़ मालटे तैयारी एमती टिकी टिकी फूलर जमी मालटे तैयारी गोटे एमती छोट छोट जिनस को लेकिन गोटे बड़ आम कल्पना करिपरिबा। बड़ जिनस तैयारी हो छोट छोट इटा यहाँ नहीं देखि से गोटे बड़ बड़ विराट काय कोठा सब तैयारी होती। छोट जिनस तैयारी एतरे गोड़ी बाली इत्यादि छोट छोट जिनस को लेकिन गोटे विराट घरटे तैयारी हो पारुची। सेहीपरि टिकी टिकी जिनसर महत्व कथा एठी कवि बुझाइछन्ति। तो आमे ए कवितार प्रथम भाग को एबे आमे गीतटी गाइबा। मो सांगरे तुम गाइब एवं गाई सारे पर तुम घरे अभ्यास कर। टिकी टिकी पंडित गोदावरीश मिश्र। टिकी टिकी टोपा पानी रे गोड़ा होइछि सिंधु दिसु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होइछि धरा पहाड़ पड़िया
ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। କୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ। ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ଲିପି। ରାତିର ଆକାଶ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିପି। ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଏହାର କେତୋଟି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟାକି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆହେଇଛି, ପରଦାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଭାବାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଅଛି, ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଏଥିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ, ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କହୁଛୁ, ଏତେ ବିରାଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ବା ଟିକି ଟିକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣି ମିଶିକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପାଣି ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକିରି କିପରି ନଈନାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛୁ ଏ ହେଉଛି ଧରା ବା ପୃଥିବୀ। এই ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ମରୁଭୂମି, ନଗର, ଗ୍ରାମ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ଧରା ବା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଧୂଳିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଟା ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା, ଧୂଳି କଣିକା ତମେ ଦେଖିଛ, ତମେ ବାଲି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବ, ତ ସେଇଟା ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ତମର ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଅଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ। ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ, ଯେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଛ ନେଇକରି ବଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇକରି ଅନେକଟା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମିଳି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବଣ କହୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ କହୁଛୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଟିକି ଟିକି ଗୋଟେ ବଣର ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବଣ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅତି ଟିକି ଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ତା ତୁଳନାରେ ଛୋଟ, ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବନ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଛି। ଯାହାକି ଏଇଟା ଟିକି ଟିକି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି। ସେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି କ'ଣ? ଆମର ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଯେ ଆମେ ବଣରୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ
फल मूल इत्यादि संग्रह कराଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ କାଠ ପାଉଛୁ, ଔଷଧ ପାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି ପାଉଛୁ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, କାଗଜ ପାଉଛୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଲାଖ, ଝୁଣା, ମହୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସେଟା ବାସଗୃହ। ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ଆମର ମଣିଷମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିର୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ତାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ, ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁଛି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ କାମ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବନ କ'ଣ କରୁଛି, ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କାମରେ ଆସୁଛି। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଯେ ଏଇଠି ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଆମକୁ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ଟିକି ତାରକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଶିଶୁମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ସେମାନେ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ସେମିତି ତୁମେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ଏଇ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦୂର କରିବ। କବି ଏଇ ପଦରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକରି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ ତିଆରି କରିକିରି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଇବ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଛି କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର କିଛି କିଛି ପଦ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କବିତାର କବି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛୁ। କବି ଆମକୁ ଟିକି ଟିକିର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇବାକୁ ଟିକି ଟିକି ଜଳବିନ୍ଦୁ ତୁ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ ବା ସାଗର, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳିରୁ ଧରା ବା ପୃଥିବୀ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଛରୁ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାର ଉପକାର, ଟିକି ଟିକି ତାରା କିପରି ଅନ୍ଧକାର ରାତିକୁ ତୋଫା ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମୁଁ ଗାଉଛି, ତମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବ। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ଶିକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟ କଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେଉ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ।
टिकी टिकी कार्ये सुगति जेबे देखाई पार तेबे सीना मरते पिलाए जन्म करिबा सार। एठी कवि वर्णना करिसंती बा हमकु जणाइसंती जे लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर। यार विभिन्न कठिन शब्द इथरो देखिब एवं ताकू बुझा चेष्टा करिब तो आमे तार भावार्थ को बुझिबा। प्रत्येक पदर लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर एका बोलाए जगते दयामयंक चर। से किसी कवि आमको कहते जे दया होउछि मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ गुण। ए दुनिया रे अनेक लोक अछंती, असंख्य जीवजंतु कीट पतंग आदि मध्य अछंती, जो लोक अन्य मानक प्रति टिके टिके मध्य दया प्रदर्शन करे ताकू ही दयामयंक चोर बा भगवान दूत बा देवदूत बोली कवि आख्या करिसंती बा तांकू देवदूत बोली बोला जाए। एहीपरि अनेक महापुरुष ए दुनिया रे अछंती जो माने मृत्यु हो जाइथिले मध्य तांकर कार्य पाई से माने अमर होइकरी रहिसंती। तो टिकी टिकी दया आमे ये दुनिया रे जते दिन पाए बंचिथिबा किसी नहेले प्रत्येक जीवजंतु पाई प्रत्येक जीव पाई प्रत्येक मनीष पाई ये दया गोटे विशेष गुण जहाकू आम पाखे रहिबा उचित एवं यह द्वारा टिके टिके दया द्वारा आमे भविष्य रे गोटे बड़ लोक ही पारिबा। तापरे पद पद कथा मधुर जेहू भाषई मुखे परकू आपना करी से बांधी पारई सुखे। जे कि प्रत्येक कथा पदु पद कथा मधुर जे कौन कथा आमे ताकू किपरि कहिबा मधुर जेमती अन्य को मनरे दुख होब नाही मनरे कष्ट होब नाही सेमती आमे जदि कथा कहिबा ताहेले कौन करिबा आमे परकू आपनार सूत्र रे बांधी पारिबा। टिकी टिकी कथा बेसी नाही टिकी टिकी कथा छोट छोट कथा आमे भल भाव कहवा ताकू आमे भविष्य रे किसी बड़ हो पारिबा। टिकी टिकी कार्य सुगति जेबे देखाई पार तेबे सिना मर्त्य पिलाए जन्म करिबा सार। शेषरे कवि कहते जे टिकी टिकी कार्य सुगति जे ए दुनिया रे समस्ते कौन ना ए दुनिया रे किसी ना किसी कार्य करी थांती हेले एई जो कार्य करिबा टिकी टिकी कार्य आमे हठात कर गोटे बड़ कार्य आम हाथ को नेबा नहीं। छोट कार्य जेते छोट हो पछे से गुड़ाक किपरि करिबा जे सुगति भल भाव करिबा नीति अनुसार करिबा एवं उत्तम मार्ग रे आमे जेते बेले करिबा एवं देखैबा जे ताहेले एई पृथ्वी रे जन्म नेबार सार्थक हेबो। हेले आमे एपरि कार्य करिबा अति छोट छोट कार्य आरंभ करिबा टिकी टिकी कार्य आरंभ करिबा एवं भविष्य रे ता जेपरि गोटे विराट स्थिति परिवर्तन आसिबो से कथा कवि एथारे आमको सूचना देइछंती। तो पिला माने आमे ए जो पद्य हम पढ़िलो ताकू भल भाव पढ़िबा एवं ये जो विभिन्न कार्य छोट छोट पिला माने नियोजित अछंती पाठ पढ़ाइबा
ରୋଗୀର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା, ସେ କଥା କବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାର ବହିର ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା, ଅଭ୍ୟାସ ବହି, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।